Okay, last class we have discussed what is a thread and what is thread life cycle. Okay, now let's see how to create the threads, what happens if we don't use the threads, and how the execution will be done if we use the threads. Difference చూద్దాం. Okay, uh, threads can be created in two ways: by extending the thread class and by implementing the runnable interface. Okay, ఆ two approaches ఇప్పుడు చూద్దాం. Okay, we can create threads in two ways. One is by extending the Java inbuilt thread class, and in the second way you can create a thread by implementing the runnable interface. Okay, first మనం thread class ని extend చేసి చూద్దాం. Okay, let's have an example. threads కి వెళ్ళే ముందు thread example తీసుకుందాం. let's say నాకు two cases ఉన్నాయి. one is to print numbers from 1 to 10. okay, మన టాస్క్ ఏంటంటే we need to print numbers from 1 to 10 and 100 to 110. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? simply we will write two for loops, right? I is equals to 1, I less than or equals to 10, I plus plus print I. loop 1 నుంచి 10 వరకు it will print the I value. output will be 1 2 3 and so on 10. second దానికి again we will write one more for loop from 100 to 110, I plus plus printf I. it will print numbers from 100 to 110. fine, it is a general programming. this will be executed first for loop, then the second for loop will be executed in a sequential order. in sequence ఈ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే ఈ ఫర్ లూప్లోకి వస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి, రైట్? ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ అప్రోచ్, దెన్ ఓన్లీ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ స్టార్ట్. ఇది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ఫంక్షనాలిటీ అనేది స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, sequential order. I don't want to execute these two in a sequential order. I want these two things to be executed parallelly. Okay, let's say ఈ ఫంక్షన్ ఈ టాస్క్లో 1 2 3 ప్రింట్ అవుతుంటే వితౌట్ కంప్లీటింగ్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ ఐ వాంట్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీస్ టు స్టార్ట్. అంటే 1 2 3 ప్రింట్ అయ్యే టైంకి ఈ థ్రెడ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోవాలి, ఈ ఫంక్షనాలిటీ కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి. 100 101 and so on. okay, for some time this functionality will work and for some other time this functionality will work. both will be executing parallelly. okay, then 4 5 and then 102 103 and so on parallel గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఈ జనరిక్ అప్రోచ్ వల్ల మనం సీక్వెన్షియల్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం. హౌ టు అచీవ్ దిస్ వన్? హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ టూ థింగ్స్ ప్యారలల్లీ? ఇన్ ద నార్మల్ రెగ్యులర్ అప్రోచ్ వీ కెనాట్ అచీవ్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ. వీ షుడ్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, దీనికోసం జావాలో మనకి ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఉంది. దర్ ఇస్ అ క్లాస్ కాల్డ్ థ్రెడ్, రైట్? ఫస్ట్ థ్రెడ్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ప్యారలల్గా ఈ టూ టాస్క్ని అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, హౌ టు డూ దట్? 1 is to print 1 to 1 1 to 10, other one is to print 1 to 100 to 110.
what Java says is, okay, unlike implementing the code using two for loops, write two different classes. ఓకే, ఇలా టూ ఫర్ లూప్స్ రాయకుండా, ఇలా టూ ఫర్ లూప్స్ ఒకే ప్రోగ్రాంలో రాయకుండా మనం టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ రాసుకోవాలి. లెట్స్ సే ఈ టాస్క్కి క్లాస్ T1 అనుకున్నాం, ఈ ఫంక్షనాలిటీకి క్లాస్ T2 అనుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ క్లాస్. ఇవి థ్రెడ్ ఎప్పుడు అవుతాయి? ఇట్ హ్యాస్ టు ఇన్హెరిట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ thread class. We know that. How to inherit? Extend the thread class. Extends thread. It also extends the thread class. Now T1 has got the power of thread class. ఎప్పుడైతే T1 thread class ని extend చేసిందో, T1 will also be called as a thread. It has all the properties of thread class. అలానే T2 has got the power of thread class. ఇప్పుడు T2 కూడా ఒక థ్రెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫైన్. థ్రెడ్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, చేసాము. సో T1 థ్రెడ్ అయింది, T2 కూడా థ్రెడ్ అయింది. ఓకే, హౌ టు achieve our functionality using this thread? ఏ మెథడ్లో రాయాలి? After extending the thread class, our functionality should be written in a method called run. Public method run అనేది ఒకటి ఉంది. We need to override that method. Okay, let's say public void run. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏ ఫంక్షనాలిటీ అయితే ప్యారలల్గా రాయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో, ఈ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది మనం తీసుకున్న కేసు. జనరల్గా ఏ టాస్క్ అయినా సరే ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ అయితే ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఆ టాస్క్ని ఈ రన్ మెథడ్స్లో ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు రాయాలి. ఓకే, ఫర్ దిస్ printing 1 to 10, let's write a for loop here. For I is equals to 1, I less than equals to 10, I plus plus, print I. In the same way, here also in the run method of T2, write one more for loop from 100 to 110, print I. Okay, 110 I plus plus, print I. Okay, what are the things we have done till now? Thread class extend చేయాలి, చేసాం. ఓకే, ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో we need to write that in the run method. Okay, we have done that. Two things complete అయిపోయాయి. Let's give the numbers for that thread. Extending thread is the first step. Writing the functionality that has to be executed parallelly inside the run method. Run method లో రాయాలి. ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటున్న ఫంక్షనాలిటీస్ని రాసాం. Two things are done. There are two more things. These are simple. The third step is to create object for these classes. T1కి T2కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, we know how to create the object using the new keyword. Simple. Fourth, unlike calling the run method directly, ఈ రన్ మెథడ్ మనం డైరెక్ట్గా కాల్ చేయకూడదు. we need to call the method called start. When we call the method start, then only JVM will launch this run method as a thread and it will be executed parallelly. ఓకే, మనం డైరెక్ట్గా రన్ మెథడ్ని కాల్ చేయొద్దు. ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ కాల్ ది స్టార్ట్ మెథడ్, అప్పుడు JVM ఈ రన్ మెథడ్ని ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది యాజ్ ఏ థ్రెడ్. ఓకే, బట్ వేర్ ఈస్ ద స్టార్ట్ మెథడ్? మనం డిఫైన్ చేయలేదు స్టార్ట్ మెథడ్. వేర్ విల్ బి ది స్టార్ట్ మెథడ్? వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ద థ్రెడ్ క్లాస్, రైట్? ఈ థ్రెడ్ క్లాస్లో ఉంది స్టార్ట్ మెథడ్. ఈ థ్రెడ్ క్లాస్లో స్టార్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే
it will internally call the run method. Okay, extend thread class, write the functionality in run method, create the object, call the start method. Simple, right? Let's see the program. ఇప్పుడు ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో అది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్లో ఉందమ్మా. there are two classes t1 and t2. t1 అనే క్లాస్లో ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసాం రన్ మెథడ్లో రాయాలి అని, బట్ ఇక్కడ m1 అని ఉంది అంటే ఇది థ్రెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, చూద్దాం. దీన్ని థ్రెడ్గా తర్వాత కన్వర్ట్ చేద్దాం. దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ t1. ఇన్ ద క్లాస్ t1 దెర్ ఇస్ మెథడ్ m1. ఈ మెథడ్ m1లో 1 to 50 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్లాస్ t2. t2 హ్యాస్ మెథడ్ m2. ఈ m2 మెథడ్లో 100 నుంచి 150 వరకు ప్రింట్ చేస్తున్నాం నెంబర్స్ని. ఓకే, ఇంకో క్లాస్ తీసుకుందాం, క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని. ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో ఉన్న మెయిన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ t1కి t2కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. t1 obj1 ఈక్వల్ టు న్యూ t1, t2 obj2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ t2. ఈ టూ క్లాసెస్కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. సింపుల్. దెన్ ఈ టూ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ m1 మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం, దెన్ m2 మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇది రన్ మెథడ్ కాదు, ఈ క్లాసెస్ థ్రెడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ బిహేవియర్? ఫస్ట్ m1 మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. m1 మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి అంటే 1 to 50 నెంబర్స్ ప్రింట్ అయిపోవాలి. 1 to 50 నెంబర్స్ ప్రింట్ అయిన తర్వాతే m2 మెథడ్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ m1 కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు m2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ m1 దెన్ m2. దీన్ని కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన అవుట్పుట్ ఎలా చూస్తాం? 1 2 3 అప్ టు 50, దెన్ 100 101 టు 150. ఇక్కడ ఇంకా థ్రెడ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ని. we need to compile example.java and we need to run the class example because main method is written in the class example. Okay, java c example.java కంపైల్ చేస్తాం. సి సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ m1 కాల్ అయింది, m1లో 1 to 50 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో సీక్వెన్షియల్గా 50 కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే m2 అనేది లాంచ్ అయింది. m2 అనేది లాంచ్ అయింది అంటే 100 to 150 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, 100 to 150. దిస్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్షియల్ థింగ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ ఇంటర్చేంజ్ దిస్? ఫస్ట్ m2 కాల్ చేస్తున్నాం. సో m2 కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు m1 అనేది లాంచ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ m2 కాల్ చేస్తే 100 to 150 ప్రింట్ అవుతుంది, దెన్ ఓన్లీ 1 to 50 ప్రింట్ అవుతాయి. లెట్స్ సి ఫస్ట్ 100 to 150 ప్రింట్ అయ్యాయి, దెన్ ఓన్లీ m1 ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది, m1 ఫ్రమ్ 1 to 50 ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ ఈస్ సింపుల్. నౌ లెట్స్ ఇంప్లిమెంట్ దీస్ 4 steps. Extend thread class, write the functionality in run method, create the object, call the start method. Okay, extends which class? The thread. Extends thread class. ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కూడా మనం క్రియేట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. వీ నీడ్ టు రైట్ ది మెథడ్ కాల్డ్ రన్, రైట్? అన్లైక్ m1 అండ్ m2 మనం రన్ మెథడ్ రైట్ చేస్తున్నాం ఈసారి. ఓకే, రన్ మెథడ్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చా? నో, రైట్? స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి, దెన్ ఓన్లీ jm విల్ లాంచ్
the functionality as thread. Okay, if you observe ఈసారి సీక్వెన్షియల్గా కాకుండా ఈ 2 థ్రెడ్స్ ప్యారలల్గా రన్ అవుతుంటాయి. సో ఫర్ సమ్ టైమ్ ఈ 1 to 50 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది, లైక్ 1 to 5 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత వీ షుడ్ సీ థ్రెడ్ 2 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అవ్వకుండానే మళ్ళీ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ T1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ నెంబర్స్ అనేవి ప్యారలల్గా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. చూద్దాం. See, it is a jumble, right? చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏ థ్రెడ్ లాంచ్ అయింది? ఆబ్జెక్ట్ 2 ఇన్ ద సెన్స్ క్లాస్ T2లో ఉన్న రన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేసింది. 100 నుంచి 100, 110, 12, 13 వరకు ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైంది? 12 ప్రింట్ అవుతుంది. మీన్స్ ఈ రన్ మెథడ్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఫస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా obj1, ఇందులో ఉన్న రన్ మెథడ్ స్టార్ట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ విచ్ 1, 1, 2 ఈ థ్రెడ్లో 2 నెంబర్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి. అగైన్ కంట్రోలర్ షిఫ్టెడ్ టు ది సెకండ్ థ్రెడ్. ఇక్కడ మళ్ళీ 104, 106 అప్ టు 118 ప్రింట్ అయిన తర్వాత కంట్రోలర్ మళ్ళీ థ్రెడ్ 1కి రీచ్ అయింది. మళ్ళీ కొంతసేపు తర్వాత థ్రెడ్ 2, అగైన్ థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 1. 2 థ్రెడ్స్ అనేవి ప్యారలల్గా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ షుడ్ క్రియేట్ ద థ్రెడ్స్ యూజింగ్ ది థ్రెడ్ క్లాస్. దర్ ఆర్ 2 అప్రోచెస్, రైట్? యూజింగ్ ద థ్రెడ్ క్లాస్. Extend thread, write the functionality in run, create the object, call the start method. Okay, what are the life cycle stages here? Creating the object means the thread is in the state new. Okay, object create చేసినప్పుడు thread will be in the new state. ఎప్పుడైతే start method కాల్ చేశారో the thread will be in the state runnable. ఓకే, రన్నబుల్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు వీ విల్ కాల్ ఇట్ ఇన్ ద స్టేట్ రన్నింగ్. కంప్లీట్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద డెడ్ స్టేట్, టెర్మినేటెడ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇంటరప్ట్స్ వచ్చి లేదా ఏదైనా స్లీప్ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి ఈ థ్రెడ్ని సస్పెండ్ చేసినా హాల్ట్ చేసినా దే విల్ బీ ఇన్ ద వెయిటింగ్ స్టేట్. ఓకే, థ్రెడ్ క్లాస్ చూసాం. ఈ ఫంక్షనాలిటీని ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ మనం చూసాం. ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ we know Java doesn't support multiple inheritance. Multiple inheritance means at some point of time we can extend only one class. ఇక్కడ క్లాస్ T1 extends thread అన్నాం. సో the thread T1 cannot extend any other class. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనం యూజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే ఈ థ్రెడ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసాం. సో వీ కెనాట్ ఎక్స్టెండ్ ఎనీ అదర్ థ్రెడ్, నాట్ ఎనీ అదర్ క్లాస్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెనాట్ ఎక్స్టెండ్ ఎనీ అదర్ క్లాస్. సో జావా ప్రొవైడ్స్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది థ్రెడ్స్. జావా ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఎనీ అదర్ క్లాస్, unlike extending the thread class, you can implement runnable. ఓకే, మీరు వేరే క్లాస్ని ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే there is no need to extend the thread class. We can simply implement runnable interface. Class T1 implements runnable, class T2 implements runnable. Runnable is a interface. Okay, T1 implements runnable. ఇక్కడ మీరు వేరే క్లాస్ని ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్స్, there are two classes, let's say A1, A2. నేను A1ని T1తో ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్స్టెండ్స్ A1. T1 is implementing runnable and it is extending class A1. In the same way, class T2 implements runnable
అండ్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ద క్లాస్ a2. సో ఇక్కడ నేను థ్రెడ్ ఫంక్షనాలిటీ అచీవ్ చేస్తున్నాను, అలానే ఇంకో క్లాస్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయగలుగుతున్నాను. దట్ ఈస్ with the help of runnable interface. Okay, we know what is an interface. Interface contains only the abstract methods, and if we say implements, there is an agreement with this interface. Agreement ఏంటమ్మా? Here T1 says I am going to implement the abstract methods of this runnable interface. What are the abstract methods of this runnable interface? ఈ runnable interface లో ఒకే ఒక abstract method ఉంది, that is run. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ అన్నారో we need to write the method called run. ఆల్రెడీ రాసాం. ఓకే, రన్ అనే abstract methodకి మీరు ఫంక్షనాలిటీ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశారు, నో ప్రాబ్లం. సో వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ది రన్నబుల్. ఇక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ అన్నారు, రన్నబుల్లో abstract method రన్ ఉంది, ఆ రన్ మెథడ్కి మీరు ఫంక్షనాలిటీ డిఫైన్ చేశారు. సో ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. థ్రెడ్ క్లాస్ అయితే సింపుల్, ఎక్స్టెండ్ చేసాం కాబట్టి T1కి డైరెక్ట్గా థ్రెడ్ పవర్స్ వచ్చాయి. ఎక్స్టెండ్స్ అయితే డైరెక్ట్గా T1ని థ్రెడ్ క్లాస్ అన్నాను. ప్రీవియస్గా ఇక్కడ కూడా T2 ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్ అంటే T2ని డైరెక్ట్గా థ్రెడ్ అన్నాను. బట్ ఇక్కడ థ్రెడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు, వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది రన్నబుల్. నౌ T1 is not yet a thread. T1 and T2 are not yet a thread. ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ అన్నప్పుడు వీటిని థ్రెడ్గా ట్రీట్ చేయొద్దు. ఎక్స్టెండ్ అయితేనే వాటిని థ్రెడ్గా ట్రీట్ చేయాలి, ఎందుకంటే వాటి కంప్లీట్ పవర్స్ T1కి T2కి అచీవ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఇక్కడ వన్ మోర్ స్టెప్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాము. యూజింగ్ రన్నబుల్ అయితే we need to implement 5 steps. Implement runnable, write the run method, create the object, okay, create the object, and before calling the start method, make this class object as thread. ఫస్ట్ దీన్ని థ్రెడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని థ్రెడ్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? దానికి థ్రెడ్ క్లాస్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉందాం. థ్రెడ్ క్లాస్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, థ్రెడ్ ఆఫ్ రన్నబుల్ ఓబీజే. థ్రెడ్ ఆఫ్ రన్నబుల్ ఓబీజే. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మీరు ఏవైనా ఒక రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని కనుక ఇక్కడికి పాస్ చేస్తే, ఇక్కడ T1 ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ కదా, ఓకే, ఇలాగా రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని మీరు ఈ కన్స్ట్రక్టర్కి పాస్ చేస్తే, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ టు థ్రెడ్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ని థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద 4th స్టెప్. దెన్ కాల్ ది స్టార్ట్ మెథడ్. ఓకే, ప్రీవియస్ ఎక్స్టెండింగ్ థ్రెడ్ క్లాస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఒక్క స్టెప్ కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సింపుల్, ఒకసారి చేస్తే మీకు గుర్తుండిపోతుంది. ఏం చేయాలి? ఇన్ కేస్ ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ అయితే ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని థ్రెడ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్కి పాస్ చేయాలి. థ్రెడ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ని థ్రెడ్గా కన్వర్ట్ చేసి మీకు రిటర్న్ చేస్తుంది. సింపుల్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్లో చూస్తే క్లియర్గా ఒక ఐడియా వస్తుందాం మీకు. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ రన్నబుల్, రైట్? సో ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్ తీసేద్దాం. ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్. ఓకే, అలానే రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్లో రన్ మెథడ్ని మనం ఫంక్షనాలిటీ డిఫైన్ చేయాలి, చేసాం. ఇది కూడా ఇంప్లిమెంట్స్ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, రన్ మెథడ్ రైట్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ 4th స్టెప్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఏం చెప్పాం? ఈ ఆబ్జెక్ట్ని థ్రెడ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్కి పాస్ చేయాలి.
Okay, new thread of obj1. ఓకే, పాస్ చేసాం. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఒక థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో థ్రెడ్ ఏమని నేమ్ చేద్దాం? ఇక్కడ ఆల్రెడీ T1 మనం యూజ్ చేసాం కదా క్లాస్ నేమ్స్. సో దీనికి లెట్స్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ O1. ఓకే, ఈ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని థ్రెడ్ కన్స్ట్రక్టర్కి పాస్ చేసాం, అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఏ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. అలానే సెకండ్ క్లాస్ కూడా చేద్దాం, థ్రెడ్ O2. O1 O2 is equals to new thread of obj2. ఈ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ని పాస్ చేస్తే థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి O1 O2. ఇప్పుడు O1 O2 యూజ్ చేసి స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేద్దాం. O1 and O2. Now the start will invoke the corresponding class run methods. ఒక్క ఫోర్త్ స్టెప్ ఒక్కటే మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్. ఇంప్లిమెంట్ రన్నబుల్, override the run method, create the object and pass that object to the thread class constructor. You will receive the thread class object. ఇప్పుడు ఈ thread class object యూజ్ చేసి కాల్ ది మెథడ్ స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయండి. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. See, 39,118, 40,119. Two threads are being executed parallelly. Okay, this is how we create the threads using thread class and runnable interface. In the next video we will discuss about thread priorities and thread synchronization. Okay.